जियो अरे टिके सुनिल ए मो पाई टिके नानी चानी आसंतनी जल्दी नहीं आसब हां अरे कौन है ला କଥା କଣ କି ନାଇଁ ବୋଲି ଚିନି ନାହିଁ ଯୋଉ ଟିକକ ଚିନି ଥିଲା ତାକୁ ସୁଜୁ ମାସି ରୁଟି ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇ ପାଖ କରୁଣାକର ଦୋକାନରେ ଚିନି ଟିକେ ଧରି ଆସ अरे जाई परिबिनी रे सरिता बुझिला सरिता ଯାଇ ପାରିବନି ମାନେ से कोरोना कहिची ता बाकी पैसा न देले से हम जमारू किछि नुवा जिंस दबनी म ସେମିତି କେବେ କହିଲା बुझिला सरिता आ से कोरोना का मानविकता बोली किछि भी नाही रे खाली संध्या बेले ता दुकान को जाई मानसिक भाई 800 लोक ठिया केते कोन कथा कहला छडा तबे कहिलो कोन नै ता दुकान को जिबे ଦେଖ कोन ला ତମ ପାଇଁ ନାଲି ଚା ଟିକେ ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ବିଜୁର ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ସୁଜି ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସୁଜି ଖାଇଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ହେଲେ ବିନା ଚିନିରେ ସୁଜି କେମିତି କରିବି କହିଲ सेटा भी ठीक कथा अच्छा सरिता हम घरे चीनी थिबो तो नले जदि चीनी नाही ताले लूण थिबो ହଁ ଲୁଣ ଅଛି ଏଇ ମାସଟା ଚାଲିଯିବ अरे ताहले आ असुविधा को तमे ओटे काम करो मो पई चा रे चीनी बदल रे लूण पके नै आसो आउ बिजु पई सुजी बदल रे के उपमा कर दियो बस करी गला ହେଲେ ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି अरे କାଟିଛୁ आ बेसी दिन नुहे सरिता बेसी दिन नुहे बुझिला आप लॉकडाउन कोला अध्यापक माने विधानसभा आगे धारणा देउछन यदि सरकार हम डाक सुनि देले हमरा हमरा असुविधा करबो ସବୁ ସେଇ हे भगवान एते अभावी संसार मोर केमिति के जानी मो संसार को आगो को गड़े नेबी अरे बिजू कोन है आज मन इंटरव्यू अछि तोर बछि तो अरे बाबा भले प्रिपेयर होई तो बुझिलु बिजू तो चाकरी खंड बहुत मोर एकमात्र साहा भरोसा रे तो चाकरी खंड को हेई गले मोरा असुविधा किछि भी रहिबनी तू जा बाबा भले रे इंटरव्यू दे फेरी आसी हेले बाबा किरा हेले पड़ी कोन इंटरव्यू दवा को जीवा पहले गाड़ी भड़ा तो दरकार गाड़ी भड़ा किरा गाड़ी भड़ा कोन हबो जाईकरी स्टैंड ऊपर ठिया हेई पड़ले कहा सहित लिफ्ट मागी पळै जिबा कथा ता छडा वर्तमान जो हुआ गरम होउची गाड़ी रे बस रे जिबाटा कोन ठीक हबो जा बापा भले इंटरव्यू दे फेरी आसी आरो थरो सेमिति कहलो त्रिलोचन भाई गाड़ी रे गली जाय अधा बाटे तो तेल सरिला हम गला को इंटरव्यू बंद हो जाइतिला अरे एमिति सेतरा किछि भी हबनी हला आसिलो देख बापा तो बापार कथा पर तोर कोन भरोसा नहीं एथरा हिंदी किछि भी हबनी तू जा भले इंटरव्यू दे फेरी आसी हला ये पूरा बुझे बुझे की पड़ी गई हो चाहा भागी रे बाबा अरे सरिता चा कोन करछ कि जल्दी पठाओ अरे बहु होथला मास आस अरे मां सकाल सकाल केन काम अछि कि हां घरे अछि डाकी देबी अरे मां सुनु तू सागो माना आसिलानी तो एता हो आस ତମେ ଆସ ମୁଁ ଆସୁଛି दे रे माचा କଣ ହେଲା ବାପା କଣ ହେଲା ए नाइ रे मां सेमिति किछि नाही हा कोन कि चारा टिके बेसी गरम अछि तो सुधाई पाटी पड़ी गला ठीक अछि रे मां तू घर तू चाटा ठंडा हो गला मु पी देबी हला जा मां ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି कथा कहि तू कोन रे मां ହଁ ବାପା कोन हेछि कहूनु ଆମ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଶେଷ ପାଳି ପୂଜାଟା ଟିକେ ଭଲରେ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାନ୍ଦା କରିଛୁ केते कहलु रे मां 200 टंका ହଁ ବାପା 200 ଟଙ୍କା मां तते गोटे कथा कहबी किछि खराब हेबुनी କଣ ବାପା तू एई पाली ओसाटा घरे कर दउनु काहे कि सेठी जिबु ना से मानते काहे कि 200 टका मागिबे ता छडा बुझिबा के चेष्टा कर रे मां अभावी संसार हमर जेमिति हेले
ଆମ ଏ ସଂସାର ରଥଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବାକୁ ତ ପଡିବ ନା। ହେଲେ ବାପା ଏ ମା ହେଲେ ପୁଣି କଣ? ତୁ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛୁ ତତେ ଯେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି? ଏ ମା ଶୁଣୁ, ଏ ଶୁଣୁ, ଶୁଣୁ ମା। ଏ ଭଗବାନ, ଏ ଘରର ମୁଁ ମୁରବୀ। ଆରେ ସୁଜୁ କଣ ହେଲା? ଭଲ ଖବର କହିଲୁ କହିଲୁ ବାପା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରାପ ଖବର ଶୁଣିକି ମତେ ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। କହିଲୁ ବାପା। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ବଛା ବଛା ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହବ। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ ଖବର ତ। ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ଟିମ୍ ବଛା ହଉଥିଲା ଆଉ ମତେ ସେଥିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ସୁଜୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଖବର। ହେଲେ ବାପା ଆରେ ତୋର ପୁଣି ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉମାନେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛି। ହେଲେ ମୋର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ବ୍ୟାଟରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି କହିଲ? ଆରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ। ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ ଧରିକିରି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଚାଲ। ଆଉ ହଁ, ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିଦେବି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି ମତେ ଲାଜ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ କମେଡି ବି ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଟ୍ ନହେଲେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବିନି। ଆରେ ଏ ସୁଜୁ, ତୁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛୁ ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇବି ରେ? ଆରେ ପୁରା ଅଭାବୀ ସଂସାର ଆମର। ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଆମ ସଂସାର ରଥଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଶୁଣ, ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିଦେବି ବୋଲି କହିଲି ପରା। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ତମର ସେ ସୁବିଧା କେବେ ହଉଛି। ଆରେ ଏ ସୁଜୁ, ହେ ଭଗବାନ, କେତେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବି? ଏମିତିରେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକଟେ ମୁଁ। ଯାହା ଯେତିକି ଦରମା ମିଳେ ମୋ ତେଲ ଲୁଣ ପୁଣ୍ୟଟ, ଆଉ ବାକି କଥା ପଚାରେ କିଏ? ହଉ, ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହବ, ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆପଣ କିଏ? ଆରେ ଆପଣ ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି ଯେ? କିଏ ହସିବିନି? କଣ ଦେଖାଯାଉନି ନା କଣ? କିଏ ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ଏ ଗ୍ରହ ବିପ୍ଳବ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ଆଚ୍ଛା, ଆ ହରିହର ଘରକୁ କିଏ ନ ଜାଣେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ତ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ପରା ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ ଖଡ଼ି ଗଡ଼େଇ କହିଦେବି। ଆଉ ତାହେଲେ ତମକୁ ଜୁହାର ହବା କଥା। ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତିର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ, ମୋ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଚିହ୍ନିଥିବେ ସେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇ ତ ଆସିଲେ। ଆରେ ମା, ତମେ ତ ଉଚ୍ଚକ ବାରି ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ପଣ୍ଡିତେ? ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମା, ସବୁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୋଷ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ପୁରା ପରିବାରଟା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଅଛି। ପଣ୍ଡିତେ, ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତେ। କିଏ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା? ଅଛି ନା, ଏ ହରିହର ଘର ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି ପରା। ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ ମନ କଥା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ। କହିଲ ପଣ୍ଡିତ, ମୋ କପାଳ ଦେଖି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଓହୋ, ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତେ, ଏ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମା, ଯେବେ କହିବ ସେବେ କରିବା ପରା। ହଉ, ଏଇ ନିଅ, ଏଇଟା ମୋ କାର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର, ମୋ ଇମେଲ ଆଇଡି, ମୋ ଫେସବୁକ ଆଇଡି, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର, ମୋ ଯୋଗାଯୋଗର ସବୁ ଠିକଣା। ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ ପରା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବାବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ତ। ଓହୋ, ସେଇ ଏକା କଥା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ସର୍ବରିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଜାଣିନି ସେଇ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇକି ଯାଇଛି ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ତା ଲାଗି ଏମିତିରେ ତ ମୋ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି, ଶେଷରେ ଏ ଜ୍ୟୋତିଷଟା ଆସିକି ଆହୁରି ମତେ ଟେନସନ ଦେଇଗଲା। ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେ ସାଇ ପିଲା କଦୁର ପାଟି ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆରେ ନାହାନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମିଛ ଲୋକଟେ, ତମେ ଜଣେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ, ମିଛ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏଠି ଗୋଟା ପଣି ଠିଆ ହେଇଛ, କହୁଛ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ବାବୁ, ତମେ ଯେମିତିକା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ମତେ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ସେମିତିକା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ନୁହେଁ।
सामान्य गोटे ब्लकग्राउंड कॉलेज अध्यापक अभाव और दुर्दशा भितर मु एकदम घाटी हो गली मोर स्वभाव सब अभाव भितर कुआडे मिलई गलानी अध्यापक तो नुहे जेमिति गोटे अध्यापक मु पाल्टी गली जोर से अध्यापक तुम अध्यापक हो कि अध्यापक हो आमर कोन गला ताहले तमे भलरे भलरे चांदाटा दबोनी चांदाटा भलरे भलरे दे अच्छा तुम भलरे चांदाटा न देले बाहर साइकिल अछि सेटा हम नै जीवो नाई नाई बाबू सेटा मो कॉलेज जा पे एकमात्र व्यवस्था तमे से साइकिल टाକୁ ନେଇ ଗଲେ मो कॉलेज जीवी केमिति ताले काढ 500 टका काढ देखो मो पाखे तो एते पैसा नहीं दरमा पाइबाकू मते खाली 8-10 दिन लागिबो आपण माने गोटे काम करंतु मते 8-10 दिन टाइम दियंतु मु नेकी तम क्लब घर दे दे आसीबी हो होला 7-8 दिन भितर चांदाटा नै क्लब घर दे आसीबो जानो ले पिला मन जाहि कार्य करिवे से भाई हम नाई नाई मु नेकी दे दे आसीबी आपण मान जान हे भगवान ये कथि करथिला अरे नाई मो ए साइकिल गुडा आस्तिले साई हाँ पैसा जमा भी नहीं गणेश चांदा मागिବାକୁ ଆସିଥିଲେ पैसा ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ କଣ କଥା କହି ଦେଇ ଗଲେ अरे माँ फोन रिंग होची कि कहार फोन करे माँ आज्ञा बहुत नमस्कार के फोन करछि हाँ सांग गुड मॉर्निंग आओ केमती अछु ओडिशा आसु ताहले गोटे काम करनु मो घर आड़ के आस आसीबु तो केते 17 तारीख अच्छा अच्छा ठीक है सांग ताहले सांगरे भी माया को धरिक आसीबु हाँ हाँ सांग मु अपेक्षा रहिली माया को निश्चिंत धरिक आसीबु हला रखु सांग अर्जुन फोन करथिले अरे ना ओडिशा आसी तो छोड़ा केते दिन होला घर को आसी तेन करी भाबिली ताको घर को डके बोली आ सांगरे भी से माया को धरिक आसीबो बोली कहछि अरे ठीक अछि मोर तो कॉलेज जीवा टाइम होला तमे माने कथा होता मु बे आसु छला सपति बाबूଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତ କେବେଠୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି ହେଲେ ମାୟା ପୁଣି କିଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସପତି ବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସେ ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ଏଇ ସପତି ପରିବାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକାକୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ ମାୟା ଏଇ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଗଲେ ଆମର ଅଭାବ ବୋଲି କିଛି ବି ରହିବନି ଆଉ ଯେମିତି ବି ହଉ ତାକୁ ଆମର ବୋହୂ କରିଦେଲେ ଆମର ଚାକର ପୂଜାରୀ ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମ ଦିନଟା ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟିଯିବ ଯେମିତି ବି ହଉ ମାୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରି ଏ ଘରର ବୋହୂ କରିବାର ଅଛି କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଶତପତି ମଉସାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ମାୟା ସେ 17 ତାରିଖରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଏ ତାହାର ମୋର ବେକାରୀ कोटी कोटी संपत्ति मालिक जमीन भी हो मुझे माया को इम्प्रेस करने को पड़ेगा जीवनटा पूरा रंगरूप हो गलानी सतपति मौसागर एकमात्र झियो माया जदि आम घर बोहू हो जाए ताहले आमे भी कोटी कोटी टंका संपत्तिर मालिक हो जिवु आउ मोबाइल भी केते बड़ बड़ घर प्रस्ताव आसीबो आ मु भी को गोटे कोटीपति घरर बोहू होई परिबी तेणु जेमिति भी हो माया को इम्प्रेस करी आम घरर बोहू करबा खेल शिखा दिन ठार ये काठपटियार अभ्यास करुच्ची कही कही बापा गोटे ब्याट भी किणिदेले तेणु सतपति मौसा झील माया जब भाई को बहुत करती आम घर आ किसी अभाव रहा मो मन मुताबक बैट ब्रश हेलमेट कार्ड सबकि मिल जाए आम भल खेली टीम इंडिया सामिल हो इंग्लैंड तो केते आफ्रिका केते साउथ आफ्रिका तो केते न्यूजीलैंड जाई क्रिकेट खेली टीवी में मोर एडवर्टाइजमेंट बाहर फ्रांस मैंने मोर ऑटोग्राफ न पाई धाड़ी लंबे तेणु हाँ सतपति कहूँ केते 2 लाख टंका अरे नहीं तमें जमा भी व्यस्त होनी मु सागे सागे बाहर हाँ हाँ मु 8 दिन घर रही आपण जमी मराण देवी ता पछरे जाई मु आसीबी हैला पाचेरी बुलिबो तापर आसीबी हाँ हाँ हो रखुई तार भाई अच्छा अरे सरिता ए सरिता अरे कुआडे गलो म जल्दी आसो कौन हैला
ଆରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ରୁହ ଯାଅ ଆଗ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ କଲେଜ ଚାଲିଯିବ। ଆରେ ଆଜି କଲେଜ ଯିବିନି ମ। କଲେଜ ଯିବନି? ଆରେ ନାଇଁ ଗାଁରେ ସେ ଯୋଉ ସୂର୍ୟା ପ୍ରଧାନ ସେ ଫୋନ କରିଥିଲା ବୁଝିଲ ସରିତା ଗାଁରେ ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ଜମି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ କିଣି ନେଇଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଉ ଗାଁ ବଦଳରେ ମତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି କହିଛି ଆରେ ବା ବୁଝିଲ ସରିତା ଯଦି ସେଇ ଜମିର ଦେହଟାକୁ ଆମେ ନ ବିକିବା ଆମ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବା କେମିତି କହିଲ ଆରେ ସେଇଟା ପରା ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଶେଷ ସମ୍ବଳ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ ତା ଛଡା କହିଲ ସେ ଗାଁରେ ସେ ଘରେଟେ ଥାଇ ଆମର ଲାଭ ବା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ପୁଣି କଣ ଏ ମନଟା ଜମାରୁ ମାନୁଥିଲେ ସରିତା ଆରେ ବାପଟା ଆମର ଭିଟା ମାଟିଟା ତାକୁ ବିକିବାକୁ ଏ ମନ ଜମା ବି ଗଳୁନି ହଉ ତମର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆସ ଯାଅ ସେଇ ଘରଟିଟା ବିକି ଦେଇ ଆସ ଠିକ ଅଛି ସରିତା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତାହେଲେ ହେଲା ହଁ ଆରେ ସରିତା କଣ ଫେରିଲ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି କଥା କଣ କି ସୂର୍ୟା ପ୍ରଧାନ ଗାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ତା ଛଡା ଏତେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିବାଟା ବସରେ ମତେ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗୁନି ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କି ତାକୁ କହିଦେଲେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦବ ତାପରେ ପଇସା ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଦେବି ହେଲା ଆରେ ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ଟା ମୁଁ ଛାଡି ଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ଟା ରଖିଦଉଛି ଘରେ ତମେ ପଇସା ଆସିଲେ ମତେ କଲ୍ କରିଦବ ମୁଁ ଯାଇ ତାପରେ ତାକୁ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଦେବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସରିତା এইটা হচ্ছে মো ঝিও বাহার পাই শেষ সম্বল এথুর যেমতি গোটাଏ ବି ଟଙ୍କା ଏପଟ ହେପଟ ନ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଉ ଯଦି ଏଥୁର ଗୋଟାଏ ବି ଟଙ୍କା ଏପଟ ହେପଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଆସିଲେ ତମର ମୋର ପଡିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସରିତା ଏବେ ହେଲା ହେ ଭଗବାନ କହି ଦେଇ ଗଲେ ମୋ ସୁନନ୍ଦାର ବାହାଘର ହବ କହିଲେ ସୁନନ୍ଦାର ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବିଜୟର ବାହାଘର ହବ ତା ପୁଣି ସେ ମାୟା ସହିତ ମାୟାକୁ ଯେମିତି ବି ଆଉ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ ମାୟା ଥରେ ମାନିଗଲେ ଏ ଅଭାବ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ମୋର ଦୁଃଖ ସବୁ ସୁଖ ଭିତରେ ମିଳେଇ ଯିବ ଆଉ ମାୟା ଥରେ ମାନିଗଲେ ଶତପତି ବାବୁ ଆପେ ଆପେ ରାଜି ହେଇଯିବେ ହେଲେ ମାୟା ମାନିଲେ ତ ଆରେ ବିଜୁ ତୁ ଏମିତି କାଇଁ କହିଲୁ ଆରେ ଆମ ଘରର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାୟା କଣ ଆମ ଘରର ବୋହୂ ଆମ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ରାଜି ହବ ମାନେ ଆରେ ଗୋଟିପତି ଘର ରଜ ସିଏ ସେଟା ଆଦମ କାଇଦା ଭିତରେ ପଡିଥିବ ଆମର ଘରର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ଦେଖା ସେ ଆଦମ ରାଜି ହବନି ଭାଇ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବିଲକୁଲ ବି ରାଜି ହବନି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମକୁ ଏ ଘରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଏ ଘର ଛାଡିଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେବି ନା ନା ଏ ଘର ନୁହେଁ ଏ ଘରର ରୂପକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା କହୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର 2 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ବୋଉ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଘରେ 200 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ ତା ନହେଲେ ମାୟା ଆମ ଘରର ବୋହୂ ପାଇଁ ଆଦୌ ରାଜି ହବନି ସେ ଆମ ଘରକୁ ପସନ୍ଦ କରିବନି ତା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବିନି ମୁଁ କଣ କୋଟିପତି ଘରର ବୋହୂ ଦେଇପାରିବିନି ତାହେଲେ ମାୟା କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଅଭାବ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ଘାଣ୍ଟି ମାୟା ସତରେ ବୋହୂ ହବନି ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ଅଭାବ ଭିତରେ ରହି ରହି ମୁଁ କଣ ମରିଯିବି ନା ତାହେଲେ ଏଟା ସବୁ ଆସିବ କୋଉଠୁ ତୁ ଦବୁ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ତମର ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ କହିଲ ବିଜୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କାରଣ ମାୟା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିବ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟା ମନ ଲାଗି ହବା ଦରକାର ଏଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଯିବ କାରଣ ଏଥିରେ ଅଭାବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଏସବୁ ଏଠୁ ଆଗେ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଏଠି କଣ କଣ ରହିବ କହ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସୋଫା ସେଟ୍ ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏସି ଆଉ ସେ କୋଣରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲାୱାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା ଆଉ ଏଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଭେଲଭେଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ବିଛେଇବା ଆରେ ବିଜୁ ସବୁ ତ କହିଗଲ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭିଟେ କହିଲନି ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ସେଗୁଡା କିଏ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ଏଲଇଡି ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା ହଁ ରେ ବିଜୁ ଗୋଟେ ଚାକର ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ଦରକାର ନହେଲେ ମାୟା ଆସିଲେ ଭାବିବ ଏ ଘର ରୋଷେଇ ବସି ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଚାକର ପୂଜାରୀ ନଥିଲେ ମାୟା ଆଗରେ ଆମ ଘରର ଓଜନ ରହିବନି ଠିକ କହିଛୁ ତାହେଲେ ଚାକର ପୂଜାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଦଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯୋଉଠି ଚିନି ଟିକେ ଅଭାବରୁ ସୁଜି ବଦଳରେ ଲୁଣିଆ ଉପମା ଖାଇବାକୁ ପଡେ ସେଠି ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ସବୁ କହିବି ଆରେ ତମ
ଆମେ 17 ତାରିଖଟା ଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଯିବନି କେତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ହେଲେ ମନେ ରଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ତୁମ ବାପା ପଚାରିଲେ ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ତମ ବୋଉ ଦେଇଛି ବୋଲି କେବେ କହିବନି। ଠିକ ଅଛି ବାପାଙ୍କ କଥା ଆମେ କେବେ ବି କହିବୁ। ଆରେ ବିଜୁ এই বন্দোবস্ত শীঘ্র শীঘ্র করিদে তো বাপা গাঁরু ফেরিলা পূর্বরু এসবু কাম নিশ্চয় সারিବାକୁ পড়িব নহলে অভাব হওয়া কই କିଛି ବି করেই দেবেনি। সেই কিছু করেই দেবেনি সে পুরোটা রেকর্ডটা বজেব দেই মুন্ডটা খালি খরাপ করদেবে। ପୁରା ରେକର୍ଡଟା ହଁ ରହ ନାନୀ ମୁଁ କହୁଛି। ହଉ କହ। ଯେମିତି ବି ହଉ ଏଇ ଅଭାବ ଭିତରେ ଆମ ସଂସାର ରଥଟାକୁ ଗଳେଇବାକୁ ହବ ନା। ସତରେ ମାୟା ଆମ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି। ଦେଖୁନ ଆମ ଘରେ ବୋହୂ ହବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଆମ ଘରେ କେତେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ସତରେ ମାୟା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି। খুশি জনা পড়ুছি তো হ্যাঁ ড্রয়িং রুমটা বহু সুন্দর হয়েছে। আরে বিজু পয়সা ଥିଲେ କଣ ବା ନ ମିଳେ। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହବ ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହବ। 80 ଲକ୍ଷ ନେଇଥାମା। ଯା ହଉ ପଣ୍ଡିତେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଏ ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କହୁଥିଲେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଲ ମା କଥାରେ ଅଛି ଏ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ପରା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନଟା କାହିଁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। ଭାବିଲି ତମ ଘର ଆଡୁ ବେଳେ ବୁଲି ଆସେ ଆଉ। ହଉ ପଣ୍ଡିତେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଖରାଜ ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ ବାବୁଙ୍କୁ ନୀଲମ ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ପରା ମା। ବୁଝିଲ ମା ଏହାକୁ ଥରେ ଧାରଣ କରିଦେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ପଡିବନି। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତମ ପରିବାର ଚଳିବ ପରା। ହଉ ପଣ୍ଡିତେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ମା? କେତେ କଣ ମାମା ବାହାର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା 8,000 ପଡିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ତମେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ତମ ସହ କଣ ମୁଁ ବେପାର କରିପାରିବି? ତମକୁ ସେଇ ଟଙ୍କା 6,000 ପଡିବ। 6,000 ଟଙ୍କା ହାଁ? କି ମା ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା 6,000 କଣ ବେଶୀ ହେଇଗଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ସାରା ଜୀବନ ଏ ଗ୍ରହ ପୀଡା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ତ? କିଓ ହେଇଯିବ ମାନେ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ବୁଝିଲ ମା ସୁନାରେ ଦିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିକି ତମେ ଗୁରୁବାରେ ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ପିନ୍ଧେଇବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ମା ତମ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଉଡୁଛି ଆଉ। ହଉ ବିଜୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ट्यूनिंग ଭଲରେ ଗଣି ନିଅନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ। ନାଇଁ ମୋ ମା ତମେ ଦେଇଛ ମାନେ ହେଇଯିବ। ଗଣିବି ଆଉ କଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗଲେ ସିଆଡେ ପୁଣି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବେଳକୁ ଦେଖିକି ତମ ପାଇଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଆସି ଜଣେଇବି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଥର ଆସୁଛି। ଆୟୁଷ୍ପତି ହବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହବ। ମୁଁ ତ ଆସୁଛି ମା ଆସୁଛି। ଆରେ ବିଜୁ ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା? ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଥିରୁ 3-4 ଜଣ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଭଲ ମୁଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରଖିବୁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଆସିବେ। ହଉ ତୁ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖି ରଖିବୁ ଯେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ରହିବୁ
ଆଉ ସୁଲୁ ସେ ଚୁପ୍ କହିବେ ସେମାନେ ବି ରହିବେ। ହଉ ତୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଭିତରୁ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇ ଆସୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ। କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେ ଟିକେ। ଏ ଚାଷ ବାସ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଘର କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଧୁରନ୍ଧର। ମୋ ନା ବଙ୍ଗାଳୀ ଚୋରେଇ, ମତେ କୋଉ କାମ ଯିବନି ବଳେଇ। ହଉ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର କୋଉଠି? ଡର ମୋର ତ ଆଉ କାହିଁକି ଡର ରହିବ ବା? ଏ ବାବୁ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି? ଏ ଦରକାର ବେଳେ ଟିକେ ମିଛ କହିବି ଆଉ। ହେଲେ ମରିଯିବି ପଛେ ଡରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ହେ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଏତେ ବଡ ପାଟିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମ ଆଜ୍ଞା? ମତେ କଣ କାମ ଭାବିଲ? ତମକୁ ଘର କହିଲେ ଡର ଶୁଭୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ ପଚାରିଦେଲି। ହଉ ହେଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର କୋଉଠି କହିଲ? ସେଇ କଥାଟା ପଚାରୁନ ଆଉ। ମୋ ଘର ରେଙ୍ଗାଳି, ବାପା କାଙ୍ଗାଳି, ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀ। ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ତରେଇ, ମତେ କୋଉ କାମ ଯିବନି ବଳେଇ। ବୁଝିଲ? ମାସକୁ ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା ନବ? ଏ ଦରମା କଥା କଣ କହିବା? ଏ ଘର ଭିତର କାମ ପାଇଁ ମାସକୁ 4000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଆ ଦିନକୁ 4 ଓଳି ମାଗଣା ଖାଇବା, ବର୍ଷକୁ 2 ହଳ ଡ୍ରେସ ଚପଲ ଦେଲେ ଦବ ନହେଲେ ବାହାର କାମ ମାନେ ବଜାର ସଉଦା କଣ ଆମେ ନିଜେ କରିବୁ ନା କଣ? ଏ ନାଇଁ ମ କିଏ କହିଲା? ସବୁ ମୁଁ କରିବି, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 2000 ଅଧିକା ନେବି ଆଉ। ମାନେ ତାମାନେ ତୁ ମାସକୁ 6000 ନବୁ? କଣ କହିଲ ମା? ନବୁ ନବୁ ନୁହଁ, କୁହ ନବ। ଏ ତୁ ତାର ଏରା କଲେ ଦରମାଟା ଆଉ 2000 ବଢିଯିବ ଯେ। ଚାକର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି। ତାହେଲେ ମା କଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଦରମାଟା କମ କର। ଦରମା କମ କରିବି? ଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ନଉଛି କହିଲ ତମେ ନିଜେ କୁହ। ଏ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ବା ଦିନକୁ କାମ କଲେ 2.5 ଘଣ୍ଟା କାମକୁ 800 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ନଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତମ ଘରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପଡି ରହିବି, ଯାହାହେଲେ ମାସକୁ 200 ଟଙ୍କା ଜମା। ମାସକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯିବ। ଏଥର ରାଜି ତ? ତାହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ରେଡି ତ ମା? ହଁ ହଁ ତମ ଚାକିରି ରେଡି। ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ ଆଉ କାମ ସବୁ ଦେଖିଦିଅ। ମୁଁ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଚାକିରି ଫାକିରି କିଛି ହେଇପାରିବନି। କଣ କହିଲ? ଚାକିରି ହେଇପାରିବନି? ନା ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ତମର ଚାକିରି ହେଇପାରିବନି। ତମର ପୁଣି କୋଉ କାମ କି ଛୁଆ ବାବୁ? ତମେ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଉ ଉପରଓଳି ଘଣ୍ଟାଟେ ମୋ ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ। କ୍ରିକେଟ? ସେ ଖେଳ ତ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଛୁଆ ବାବୁ। ଜଣା ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି, ସେ ଖେଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଦେବି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଦରମାରୁ 1000 ଟଙ୍କା କଟାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମ ଦରମା କେତେ ଦଉଛ? 6000। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଆଜିଠୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବ। ବୁଝିଲ ତ? ବୁଝିବିନି କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବିନି କେମିତି? ବୁଝିଲି ବା। ଚାଲ। ଏଇଭଳିଆ ବୋକା ଲୋକ ଥିଲେ ଆମ କାମ ସବୁ ସହଜରେ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲ ତ ଭାଇ, ଦରମା କେମିତି 6000 ରୁ 5000 ହେଇଗଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ସୁଲୁ, ତୁ ଗଲୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ତା କାମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଦେବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଚାକରଟା ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ରୋଷେଇଆଟା ରହିବ ସେ ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଚାଇନିଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତନ୍ଦୁରୀ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଠିକ କହିଛି ସୁଲୁ। ମାୟା ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତା ଝିଅ, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିହବନି। କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ଚାକର ନା ରୋଷେଇଆ?
ରୋଷେଇ କାମ ଜଣା ଚାକର କାମ ଜଣା ଯୋଉ କାମରେ କହିବ ଏ ଜାପାନୀ ପୁରା ଲାଗିଯିବ କହିଲ ତମେ କଣ କଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ? କଣ ନ ଜାଣିଛି କହିଲୁ ଲୋ ନାନୀ ମାଂସ ଝୋଳ ମିଠା ଖଟା ଡାଲି ଆମ୍ବ ବେସର ପାଣି ସନ୍ତୁଳା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ସବୁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ଖାଇବ? ତମ ବିଦେଶୀ ଖାଇବା ଜାଣିଛ କୁହ? ଏ ନାନୀ କାଇଁ ରାଗୁଛୁ ପୁଣି ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚାଇନିଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଟାଲୀ ଭିତରେ ଦେଇ ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଣିଛି ପରା ହଉ ହଉ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦରମା କେତେ ନବ? ଏ ନାନୀ ଆଉ ଦରମା କଥା କଣ କହିବି କିଲୋ ଏଇ 5-10 ଖଣ୍ଡେ ଦବ ବହୁତ ଲୋକ 5-10 ଭିତରେ 5,000 ଫରକ କେତେ ନବ ଠିକ ଠିକ କୁହ। ତମେ ରୁହ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଚାଇନିଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତନ୍ଦୁରୀ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଭାତ ଡାଲମା ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ତେଣୁ ଦରମାଟା ବି ସେଇ ହିସାବରେ କମ ବେଶୀ ନହେଲେ 5 ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ କଣ ବାବୁ 5,000? ହଁ ହଉ ଶୁଣ ତମେ ଆଗେ 4,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କର ତମ ରୋଷେଇ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତମ ଦରମା ବଢେଇବୁନି କଣ କରିବି କହୁନ ଗୋ ବାବୁ ତମେ ଆଗେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ଆମକୁ ଖୁଆ ତମେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ତମକୁ ଚାକିରି ରଖିବୁ ନା ନା କଣ? ହଁ ସୁଜୁ ଠିକ କଥା କହୁଛି ତମେ ଆଗେ ଆମକୁ କିଛି କରିକି ଖୁଆଅ ତାପରେ ଆମେ ତମକୁ କେତେ ଦରମା ଦେବା ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିବୁ। ଓ ହେଲା ଗୋ ବାବୁ ଆମିଷ ନିରାମିଷ କି 4-5 ପ୍ରକାର ବନେଇ ଦଉଛି ଖାଇଲେ ପଳେ ବୁଝିଯିବେନି ଜାପାନୀ କଣ ଠିକ ଅଛି ସୁଜୁ ତୁ ବଙ୍ଗାଳୀ କି କହିବୁ ତୁ ବଜାରରୁ ସଉଦା ଆଣି ଦେଇ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିଳିଗଲା ଲୋ ମା ଏ ହୋଟେଲରେ ଭଲ ଯେ ସେଠି ଯୋଉ ଛତରା ବାତରା ଟୋକା ଗୁଡାକ ଖାଲି ମୋ ଦେହକୁ ଆଉ ମୁହଁକୁ ଅନଉଥିବେ ଭାରି ଡର ଗୁଡାକ ଖାଲି ତମେ କଣ ସନି ଲିଓନ? ଏ ମା ତୁ କଣ ଇମେଲ ଆସିବି ଯେ ତମେ ଚିହ୍ନି ମୋ ନାଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାପା କାଙ୍ଗାଳୀ ଘର ରେଙ୍ଗାଳୀ ଜାଣିଲେ ବାଡ଼ି ପଡା ଜାଣିଛି ତମର ରୋଷେଇ କର ବନା କର ଜାପାନୀ କର ଭଲ ନାଁଟା ଜାଣିଲୁ ଆଉ କହ ମୋ ନାଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ତୋରେଇ ମତେ କୋଉ କାମ ଜୀବନି ବଳେଇ ବୁଝିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ତ ଇଏଟା ଖରାପ ଆଉ ଭାଷା କଥା କହିବୁନି ବାଡ଼ି ପଡା ଏଇ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା କରିଦେବେ କଥା ପଚାରି କହିବୁ ପଚାରେ ଖରାପ ଭାବୁନି ନାଇଁ ରେ ବାଡ଼ି ପଡା ପଚାରେ ତ ପଡିକା ଭାଷା ଖରାପ କଲୁ ଆଉ ନାଇଁ ପଚାରେ ଆଉ କହିବିନି ତମେ ଦେଖା ଯାଉଛ ପୁରା କାଚ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇ ପାଇବେ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଇନ ମାରୁଛନ୍ତି ବାହା ହେଇଛ ନା ମାଡୁ ଅଛ ଆରେ ତୁ ଏମିତି ତୋର ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି କହିଲୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା ତୋ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମୁଁ ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ତୁ ହେଇ ଚଳିବା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ହାତ ପକେଇଦେଲି ନା Oh no!
ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଘର? ଏଇ ନା ଆମ ଘର ନୁହେଁ। ଏଠି ବସ। ଏଇଠି ପକ୍କା ଖଟଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦିଟା ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିଲା। ସରିଲା ପରେ ଆରେ ଏଠି ଟେବୁଲଟା ବି ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ନାହିଁ। ତାମାନେ ମୁଁ ବଣାରେ କ'ଣ ଆଉ କାହା ଘରେ ପଶିଗଲି? ଠିକ କଥାରେ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ବୁଝିଲୁ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବାଟା ଠିକ ହବ। ହଁ ହଁ, ଜ ପଳାତି ସହ ଜୀବତୀରେ ବାବା। ଚାଲି ଯାଉଛ କୁଆଡେ ମ? କଣ ଏମିତି ଦେଖୁଛ? ଓହୋ, କଣ ହେଇଛି ତମର? ତମେ ସରିତା ତ? ହଁ, ସରିତା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ଘର? କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ବୁଝିଲ ସରିତା, ବ୍ଲଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକଟେ ମୁଁ। ଅଭାବ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଘାଟି ହବା ଆମର ହଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଖାଉ ତମର ସେ ପୁରୁଣା ଘରଟା ଆଉ ବଜାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ? କହିଲ କହିଲ, ଏ ଘରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସରିତା। ବୁଝିଲ ସରିତା, ଏ ଘର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କେମିତି ଆସିଲା? ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ପଚାରୁଛ ଯେ? ଜାଣିଯିବନି? ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି ତ? ଏ ସରିତା, ଆଚ୍ଛା ବାବା ଚକ୍ରଧର, ତମେ କିଏ? ଚକ୍ରଧର ନୁହେଁ ବାବୁ, ମୋ ନାଁ କର, ଜାପାନୀ କର। ହେଲେ ବାବା ଏଠି ତମର କି ଦରକାର? ବାବୁ ମୋ ଘରର ନୂଆ ରୋଷେଇଆ ଯେ। ନୂଆ ରୋଷେଇଆ? ବୁଝିଲୁ ବାବା, ନୂଆ ବୋଲି କହନାରେ କହ ପ୍ରଥମ। କିରେ ମୋ ବାପ ଅଜା 43 ବର୍ଷରେ କେହି କେବେ ରୋଷେଇଆ ରଖିନଥିଲେ ବା? ଏମିତି ରାଗୁଛ କି ବାବୁ? ଥରେ ଖାଲି କରିକି ଦେଖ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଚାଇନିଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତନ୍ଦୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇ ଦେବେ। હવે ଦେଖେଇବୁ କ'ଣ ଦେଇ ତୁ? କ'ଣ ଦେଖିବି? କିରେ ଯୋଉ ଘରେ ଦିନେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା 3 ଦିନ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, ସେଠି ତୋ ଭଳିଆ ରୋଷେଇଆ ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ ମାଗଣା ରୋଷେଇ କରିବ? ମାଗଣା ନୁହେଁ ମୋ ବାବୁ, ମାସକୁ ତମ ଦରମା 5,000 ଟଙ୍କା। 5,000? ହଁ, ଆରେ ସରିତା, 5,000 ଆକୁ ତତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦବ କିଏ? ତମେ ସେ କଥା ତମେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଚ୍ଛା ଜାପାନୀ, ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଦିଅ ଗো, ମୋର କେତେ କାମ ଅଛି। ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ। ଏ ସରିତା, କଣ ହେଲା? ଆରେ ଏ ମାଇଚିଆଟା କିଏ? ସେ କ'ଣ କହୁଛି 5,000 ଟଙ୍କା ନବ, ତାକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦବ କିଏ? ତମେ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ। କିଏ ଦବ, କେତେ ଦବ, କୋଉଠୁ ଦବ, ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଏତିକି ଜାଣ, ସେଟା ତ ତମେ ଦବନି। କ'ଣ କହିଲ ସରିତା? ଆରେ ଘର ମୋର, ଏ ଘରର ମୁରବି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟିଯିବ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବିନି। ସବୁ ଜାଣିବ, ଠିକଣା ସମୟରେ ଭଲ ଖବରଟା ଜାଣିଯିବନି। ବୁଝିଲ ସରିତା, ଠିକଣା ସମୟ ଭଲ ଖବର ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ସରିତା। ତମର କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ତୁ କିଏ ଭାଇ? ହେଲାଣି ମା 800 ଟଙ୍କାର ପରିବା ଆଣିଲି, ବ୍ୟାଗ ଦିଟା ବୁଲିଲା। 800? ଏବେ ମୋ ବୋପା 43 ବର୍ଷରେ କେହି କିଣି ନଥିଲେ 800। ଆଚ୍ଛା ସରିତା, ଏ କାଲାଟା କିଏ କି? କିରେ 800 ଟଙ୍କା କ'ଣ? ମୋ ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସକର ପୁରା 80 ଟଙ୍କା। କଷି 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 ପରିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆଉ ସବୁ ପାହାଇ ପିଇ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ସରିତା, ଏ କାଲାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସରିତା, ତମେ ତାକୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କାଲାକୁ ସୁବିନା 800 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖପରା, ଆଉ କହିବି କାହାକୁ? ପୋକରା ପୋକରା ନୁହଁ ବାବୁ, ଏଇ ଦେଖୁନା ଭଲ ଭଲ ପରିବା କିଣିକି ଆଣିଛି। ଭଲ ଭଲ ପରିବା। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତମେ କିଏ? ମୁଁ ହଁ ତୁ? ମୋ ନାମ
ବାପା କାଙ୍ଗାଳି ଘର ରେଙ୍ଗାଳି ଭଲ ନାଟା ବଙ୍ଗାଳି ତରେଇ ମତେ କୋଉ କାମ ଯିବନି ବଳେଇ ହେଲେ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି? ତୁ ତାର ଏରା କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦରମାଟା ଆଉ 2000 ପଢିଛି ବୋଧେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ 2000 କମେଇ ଦଉନୁ। ମୋର କିଛି କମେନି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସବୁ ପଢିବା ଉପରେ ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦରମା ଦେବାକୁ ରଖିଛେ ଟିକେ ସେମିତି କହିବେନି ବାବୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଘରେ କାମ କଲିଣି ଯେ ମାସକୁ ଦରମା 5000 ଯଦି ତୁ ତାର ଏରା କରିବ ତାହେଲେ ଦରମାଟା 6000 ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି 8000 ହେଇଯିବ 6000 ଆଚ୍ଛା ମା ମୋଡ଼ିକି ଇଏ କିଏ ତୁ ଏଠି ବସ କେତେ କଥା କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ଭଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁଅ ହେ ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ଦବ କିଏ? ଓହୋ ଲାଇସେନ୍ସ ବେଶୀ କହିବା ଠିକାରି ଆଚ୍ଛା ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବା ଭିତରକୁ ଯା ପରିବା ଭଲ ସେ ଧୋଇ ଦେଇ ଦେବ ଆଉ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିଦେବ ଠିକ ଅଛି ସରିତା ହଁ ଆମ ଘରେ କଣ ଫ୍ରିଜ ଅଛି? ହଁ ବାବା ଡୋର ଫ୍ରିଜ ଅଛି ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମତେ ନ ପଚାରି ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ବୁଝିଲ ସରିତା ଛାଡ ତମେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲ କହୁଛ ସିନା। ମତେ ସିନା କହିଥିଲ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି କେତେ ଲେଟ୍ କଲ ସବୁ କାମ ମତେ ପଚାରି କରୁଛ ନା ଛାଡ ସରିତା କହିବି ଆଉ କାହାକୁ ଖୁସି ଦଉଛି ସିନା ହେଲେ ମନର କଥା ବୁଝୁଛି କିଏ ରେ ଛାଡ ସରିତା ଓହୋ ଯାହା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ ଡେରି ହେଲାଣି ଯାଅ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି ରେ ସରିତା ଯାଉଛି ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ତମେ ଠିକ କହିଛ ସବୁ ସେଇ ମାୟା ପାଇଁ ମାୟା ଥରେ ଏ ଘରର ଆରେ ରାତି ପାଇଲେ 7 ତାରିଖ ହବ ମାୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ୱେଲକମ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲାନି ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଣ କରୁଛୁ ଧୀରେ କହ ତୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ କହିଲୁ ମାୟାକୁ ଆମେ କେମିତି କାଲି ୱେଲକମ୍ କରିବା ସବୁ ଠିକ କରିଛି ରେ ସବୁ ଠିକ କରିଛି ଏଇ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଉ ସେ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହବ ନା ମୁଁ ବି ଠିକ କରିସାରିଛି କଣ ଠିକ କରିଛୁ 1000ଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଗୋଟେ ମାଳ ବନେଇବି ଆଉ ଦୋକାନୀ କହିଯାଇଛି ସିଏ କାଲି ଆଣି ଦେଇକି ଯିବ ଆରେ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ଠିକ କଥା ତୁ ସେ ମାଳଟା ନେଇ ମାୟା ବେକରେ ସେଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ଫୁଲର ହାର ଦେଖିଲେ ମାୟା ନିଶ୍ଚୟ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତ ମନକୁ ପାଉଛି ତ ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ତମ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲେ ତମ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେ ବଢିଆ ହେଲେ ବି ମୋ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି କମ ନୁହେଁ ମ। ତୋ ପ୍ଲାନ୍ ହଁ ମୁଁ ବି ମାୟାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବି ନା କହିଲୁ ତୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା କଣ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୁକେ ଆରେ ତମେମାନେ ତ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ କଥା କଣ ମାୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ନା କଣ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସୁଜୁ କୁଆଡେ ଗଲା କି ସୁଜୁ ସେ ତ କହୁଥିଲା ଖେଳିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଯାଇଥିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଆରେ ଜାଣିନି ତମାନେ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛ କୋଉ ପ୍ଲାନ୍ କଥା କହୁଛ ଏ ମାୟାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା କଥା ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ନା ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ବଢିଆ ନା ନା ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ବଢିଆ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ବଢିଆ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ବଢିଆ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଏତେ ଝଗଡା କଲେ ହବ ନା ମୋ ବାପା ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କରିବ ଧୀରେ କର ଆରେ ବିଜୁ ହଉ କହିଲୁ ତୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା କଣ କେକ୍ ବଡ ଦେଇଛି କେକ୍ ହଁ କେକ୍ କେକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲକମ୍ ମାୟା ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ କହିଲା ଆରେ ବା ତୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହଉ ତମାନେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ସିନା ଏ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ତମ ବାପା ନ ଜାଣନ୍ତି ନହେଲେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବିଗାଡି ଦେବେ ଠିକ ଅଛି ବୋଉ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇବୁ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ
ଘାଇ ଘାଇକି ଚାଲିବ ଆଉ ଆଜି ଦେଖ ଯୋଉଠିକି ସେଠି ଅଟକି ରହିଛି ଆରେ ସରିତା ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହା ଉପରେ ଏମିତି ଗର୍ବ କରୁଛ? ନା এই ঘন্টাটা দেখুন কেমতি গোটিয়ে জায়গায় লাখি রয়েছে কাই নাই তো ঘন্টা তো ঠিক চলছি বুঝিল সরিতা তুমি যাহা খালি অযথারে ব্যস্ত হউছ কেমিতি ব্যস্ত হবেনি কহিল মানে ব্যস্ত কোন ভাই ব্যস্ত কোন ভাই আজি কেতে হ্যাঁ আজি 17 তারিখ তো অসুবিধা কোন হেলা আজি কোন সত্যি বাবু আসবে ওহো আরে হ্যাঁ আসবো বলে সকালে ফোন করছিলা তা ছড়া তুমি কইতে ব্যস্ত হবার কিছু প্রয়োজন নাই কেমিতি ব্যস্ত হবেনি কহিল এতে বড় লোক সে পুনি তম সাঙ্গ কেমিতি ব্যস্ত হবেনি আরে সরিতা সে যেতে বড় লোক হলে বি মো পিলা বেলর সাঙ্গ বুঝিল তা ছড়া তা পাই এতে সবুর আবশ্যকতা কিছু বি নাই হেলা ব্যস্ততা বুঝি পারিবনি মোর বি সে সব বুঝিবা দরকার নাই সরিতা দেখো তোমাকে যেমতি সুবিধা হচ্ছে সেমতি করো তুমি ঠিক কইছ মতে যেমিতি সুবিধা হচ্ছে মু সেমিতি করি চাচ্ছি মায়া থরে এই ঘরর বহু হই যাও তারপরে দেখিব এই সরিতা কোন করি পারে ବୋଉ ଏଇ ଦେଖିଲୁ ଘଣ୍ଟାର କେତେଟା ସମୟ ହେଲାଣି ହଁ 10ଟା ବାଜେ 10 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ 10 ଘଣ୍ଟା ପରିକା ଲାଗୁଛି ରେ ତୁ ଜାଣିଲୁ କି ବୋଉ ଅପେକ୍ଷା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ହଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ କି ରେ ସେମାନେ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି ମାୟା ଆଜି ଆସିବ ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ବା ତୋ ମାଳଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସଜାଡ଼ିକି ରଖ ଆରେ ଏ ମାଳ ପରା ମୁଁ ମାୟା ପାଇଁ କରିଛି ହଉ ତୁ ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଯାନି ତୁ ମାୟାକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଚମକି ପଡିବୁନି ଟିକେ ଧୀର ଧରିବୁ ମାୟା ଆଜି ଆସିବ ତେଣୁକରି ମୋ ମନ ଆଉ ଘରେ ଲାଗୁନି ଡାଇଲଗ ଫଲ୍ସ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମନ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲାଣି ସମୟଟା ଗଡି ଗଡି ଯାଉଛି ରେ ଆଉ 7 ମିନିଟ ରହିଲା ଦେଖ ଆମେ ମାନେ ମାୟାକୁ ୱେଲକମ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯାଇ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବୁ ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତା ଝିଅ ନା କାଳେ ସେ କିଛି ଓଲଟା ବୁଝିବ ଶୁଣୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ବୋଉ ଆମକୁ ଦେଖି ଯାଇ ଗୋଟି ନ ଚଳେଇଲେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ବେକାର ହେଇଯିବ କଥା କହିଲି ବୋଉ ସବୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ 9:57 ହେଲାଣି ଆଉ ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ ବାକି ରହିଲା আরে মানে এমতি টাইম বারবার কোন দেখুছ কোন হইছি কোন সব একাঠি আছে যা ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହ 9:58 ହେଲାଣି ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ অসুবিধা কোন হেলা ଓହୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ 59 ହେଲାଣି ଆଉ 1 ମିନିଟ ବୁଝିଲ ରହିଲା ସରିତା ପାଟି କରନି ଚୁପ ହେଇ ବସ କହିଦଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶତପଥୀ ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ସରିତା ବାହାର ତ ଗାଡି ରହିଲାଣି ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ହଁ ଶୁଭୁଛି ତ ହଁ ଆରେ କଭର ଖୋଲା ଅଛି ଭିତରକୁ ଆସ କିଏ କହୁଥିଲୁ ଶତପଥୀ ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ କହ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତୋ ସହିତ ଆମର ବହୁଦିନ ପରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କଣ କରିବୁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ତ ଆସୁନୁ ଟୋଟାଲ ଓଡିଶା ଦେଖା କେମିତି ହବ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବ୍ୟସ୍ତତାର କାରଣ ତୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେ ହଁ ସାଙ୍ଗ ତୋ ବଡ ପୁଅ ଆରେ ଏଇ ତ ବିଜୁ ହଁ ବିଜୁ ଏବେ କରୁଛି କଣ କରିବ ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗ ଏଇ କମ୍ପିଟିଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଲେ ଯେ କଥା କଣ କି ଭାଇ ତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ମତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ଏଠୁ ସିଧା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବି ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ମୁହଁ ମାରି ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ମାୟା ଗାଡିରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଥିରେ ଆଣିବି ଗାଡିରେ ତ ମାୟା ନାହାନ୍ତି ପଛ ସିଟରେ ଶୋଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆମେ ମାନେ ମାୟାକୁ ୱେଲକମ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ତୁ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଏଇପରା ମୋ କୋଳରେ ଏ ତୁମର ଅତି ଆପଣାର ମୋ ନିଶଙ୍ଗତାର ସାଥୀ 10:30 ହେଲାଣି 40ରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆରେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ କଣ ଟିକେ ଖାଇଯାଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ
ଆରେ ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପୁଣି କେବେ ଆସୁ ठीक है सागर चाल मुझे छाड़ दे आस्ते अरे कौन है जी तुम मैंने सब चुपचाप जा सरिता अरे ये सरिता कौन है जी कौन है जी माने अरे कौन परिचय तमे कह माया माया सरकारी बाबूଙ୍କର एकमात्र ଝିଅ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଆଉ ମୋ ଭାବନାରେ ରହିଗଲା ବୁଝିଲ ସରିତା ଭାବନା ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ରେ ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ତା ସେ କେବେ ବି ପାଇନଥାଏ ଆଉ ଯାହା ପାଇଥାଏ ତା ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁ ନଥାଏ ତା ଛଡା ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକ ଏମିତି ମାୟାରେ ପଡିବା କଥା ନୁହେଁ ରେ ସେ କୁଡାରେ କଥା ହବନି ମାୟାରେ ପଡି ତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ କରିବ କଣ ସେ ମାୟାରେ ପଡି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଚିଲୁ ଭୁଲ କରିଛ ଆରେ ପୁଣି କଣ ଭୁଲ କରିଛ ତମେ ସରିତା अरे कुह सरिता पुणी कौन भूल करछ अरे सरिता कुह मते पुणी कौन भूल करछ कुह सरिता अरे हो मो 2 लाख टका अरे मो जमी बिका 2 लाख टका सरिता कौन हैला ओए जिंसो किनारे खर्च कर देइची कौन कहला सरिता अरे मो जमी बिका 2 लाख टका तमे एमती सारी देला सरिता हे भगवान अरे सेटा थिला मो झियो बापर परिबा को संबळ रे तमे से 2 लाख टका सारी देला निजे मछियार तंटीटा को जिपि मारी देला सरिता मारी देला ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମା ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ସବୁ କନ୍ଦାକଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସାରିଛୁ ତେଣୁ ଆଉ ଏଠି ରହି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ପିଡ଼ା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲ କି ମା ଛୋଟ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହୁଛି ଜମା ଦେହକୁ ନେବେନି ବାମନ ଲୋକ ହସାବେନି ତ ଆଉ କଣ ଏଇ ଧର ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଧର ଆମେ ବା ଆସୁଛୁ ମା ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଯାଉଛି ନା ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହିବାଟା ଭଲ ଆମେ ବା ଆସୁଛୁ बहुत बड़ा भूल कर देइची ए सरिता अरे तुम मानक मु कौन या शिक्षा देइथिले बुझिल सरिता मरीचिका पछरे धाउथिले लोक गुडांकर अवस्था ठीक एमती हेई थाए रे अरे सेहिति पई तो सेदिन कवि सूर्य बलदेव रथ कहिथिले चंचु चरणे लगाई हिंगुल निज तुंडे मंडी अंडा मुलाल चालू पूर्व अंग बुलाई बकी तेबे से मराड़ी बुलाई बकी जगते केवल जने हसिबे सरिता एबे बुझी पारल तो सरिता माया रे पड़िबा एसे कष्ट करो तेणु आज तू माया रे पड़िबा छाड़ आउ वास्तवता को स्वीकार कर कारण माया सब बेले माया
विधाता एकी तोर खेला संसार डंगा मरु नदी तीरे साहा के एक पैसा मार भासे मोमजी तमा